सिख नस्लकुशी नवंबर 1984 तो बाद इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी ते गोली चलाने वाले भाई करमजीत सिंह सुनाम। मैनू माण है कि मैं शहीद उधम सिंह के शहर का वसनीक हाँ तो सिख कौम का एक जिउंदा जागदा मैं इतिहासक बनना, मैनू इस गल का बड़ा फख्र है। ਜਿਹੜੇ दंगे करने वाले दोषी घट ने, पर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ वाला ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ वाला ਉਹ ਹੈਗਾ राजीव गांधी। वो 100 पैसे जिम्मेवार है, क्योंकि उन्हें यही कह के पुष्टि की सी कि जिस वे जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सो उन्होंने दिखाना सी कि सिख कौम जी है ना भी की नहीं कर सकती, फिर दरख्त उड़ा देगी। जिस वेले मैं उहदे कोल कारतूस लए तो मैनू ये महसूस होना शुरू हो गया कि करमजीत एडे वड्डे एक नैशनल कार्ज नूं कौमी कार्ज नूं एक जिहड़ा मैं सिरे चढ़न चलिया, क्योंकि मैं लाल किले तो उहदियां एक्टिविटीज़ नोट करता सी भी ये किन्ने दिन पहला जी ब्लॉकिंग होंदी है जी एरिए की, तो लाल किले तो मैंने महसूस कर लिया सी कि 1 महीना पहला ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी उहदी। मैं मानसिक तौर पर अपने आप नूं ये तैयार किया होया सी कि 1 महीना पहला मैनू बैठना पेगा। वो जी एक कैनोपी बनाई सी RCC की कंक्रीट की जी 4 पिलरों के उत्ते खड़ी की हुई है। फिर चीज़ां इकट्ठियां कर रही 35 चीज़ां का काफ़ी फैलाव च हो गई होनी, वेट च हो गई। हौली हौली तुसीं उत्थे इकट्ठियां करते रहे जो रोजाना जाके रखते सी, किसी ने देखा? मैं हर रोज़ जाता, इत्थों तक कि पिस्तौल भी मैंने उत्थे पहले पहुँचता कर दिता सी। मेरे को एक चीज़ की कमी रह गई 35 चीज़ों के वो सी पॉलीथीन। जिस वेले मैंने बेल नूं हथ रखी है पाया तो उस वेले पहली बूंद आके मेरे सिर के उत्ते डिगदी है। 6 दिन तक वो मीह नहीं बनता। जगह कितनी सी बैठन जो? जगह 3 स्क्वेयर फुट है समझ लो। 5-6 दिन लंघे सी मीह दे विच। मैनू कमांडो ने फड़ भी लिया सी बाहर निकलते वेले, रोटी दे विच दवाई लैके वापस उसे ठिकाने वापस अगले दिन शाम को वापस आ गया। चमत्कार। हाँ चमत्कार जी, गुरु संग सीगा। एक करमजीत का करिश्मा नहीं है, करमजीत की अकल नहीं, एक गुरु का करिश्मा सी कि दुश्मन नूं एहसास कराने वास्ते करमजीत दे पल पल साथ सी। और वो मैनू याद भी है कि वो बंदे नूं सुपने विच भी सिख कौम दिखाई देंदी सी। मैनू तो ये सीगा कि वो हथियार जिहड़ा दुनिया का सब तो लेटेस्ट वैपन है, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला फायर सी। मैनू तो ऐसी गोली ने चलना, पिस्तौल ने चलाउणा, निशाना भी नहीं चला। मेरी जिंदगी का पहला फायर सी वो भी मेरे दुश्मन के उत्ते। मैं समझदा कि परमात्मा का करिश्मा ही सी, जो मैनू पता सी अखबारों तो लगता सी पढ़न तो बार बार कि ये बुलट प्रूफ जैकेट पा के रखता। सो मैं इस करके वह निशाना जो सिर में बनाया हुआ सी। उन्हें दसिया कि 12 बोर की मेरे ते फायर हुई है और जी मेरे कन्न के कोल नूं गोली लगी है। मैनू आवाज़ आई है कन्न के कोल नूं गोली लगी है, क्योंकि मैनू वो तकरीबन 100 फुट दूर तो दिखाई दे रहा। मैं उन्होंने वेट कर रहा सी थोड़ा होर नेड़े आ जाए। उदों निशाना सिन्नी बैठा हुआ सी, उन्होंने 100 फुट तो ही मैंने ऐसे मर गया हो। एक अखां एकदम बंद की मैं, जो अगले पर अखां खोलिया मैं राजीव गांधी इदा हाथ जोड़ी खड़ा सी उपर रब। मैं सोचा बंदा तो बच गया। परमात्मा ने मैं बहुत बंदा चंगा बोलिया कि परमात्मा तेने एक दुष्ट का साथ दे के तेने बहुत बड़े मेरे नाल धोखा किया। तो बाद मैं किताबों तो भी होर तो भी पता लगा सोर्स तो भी राजीव गांधी ने अंदर सोनिया गांधी जो 1 घंटा अंदर फंक्शन चलता रहा गोली चलन तो बाद उन्होंने कहा कि तू इतों चली जा, तो क्योंकि मैंने पता जो मेरी हत्या हो जानी है, तू बच्चे पाल लेंगी, तू बच्चे पालन जो कि बच जाएगी। जेडे वो जिथे मैं छुपे सी इस करके उत्थे किसी को शक नहीं हो रहा, क्योंकि वो नीचे IPS अफसर 8 खड़े हुए सी। उन्होंने ऐसी भी अफसर के उपर कौन फायर कर सकता भी इन्होंने पता होंगे। क्लीयर है कि जे 1 घंटे बाद जी 2 गोलियां मैं चलाइया, जे कोई गोलियां मैं चलाता तो अगले दिन मैं जो सॉफ्टली उतर के वापस आ सकता। सरकार को कोई पता लगता कि कौन गोली चला गया, कितों चला गया। कमांडो ने जोड़े अपने उन्हें स्टीयरिंग गन्ना के ब्रस्ट खोल देते, फटाफट मैंने कहते खड़े हो जाओ ऊपर। उन्होंने कहते नीचे छाल मार दो। जो मैं नीचे छाल मारी तो मैंने याद आओ जोड़े ब्लैक कमांडो सी वो सारी दुनिया पिछे दौड़ गई भी हुणे बंब ह्यूमन बंब है, ये बंब बने होंगे, बंब फट जाएंगे। उन्होंने मैंने फड़ के दरियागंज लै गए, उन्होंने 4 घंटे कुटमार करते रहे। नाम बदलिया सही रखे वो इस करके रखे सी। मैंने पता सी कि जो कतलेआम 84 के होया साडा भी सिखां का कतलेआम फिर होएगा मुड़ के जो राजीव गांधी मरिया जाएगा, भी वो नौबत नहीं आनी चाहिए भी सिख मैनू बददुआ देन। फिर कहते जी हुण कहते जी इन्हूं होर ज़्यादा कुटिया ना मर जाएगा। उन्होंने अफसर कहता भी इन्हूं होर ज़्यादा नहीं कुट सकते, मर जाएगा। कुट के मनवा नहीं सके भी तुसीं करमजीत सिंह? हाँ करमजीत सिंह मैनू मना नहीं सके। ऐदा करो दूरदर्शन की टीम बुलाओ,
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਰਿਕੁਐਸਟ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦਾ। 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ 2-3 ਵਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੀ, ਹੋਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਦਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਹਰ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ, ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਵਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨੇ 1984 ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹਿੱਲਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਭੁੱਲੀ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ KTV ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ KTV ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੂਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-12 ਦਿਨ ਡਟੇ ਰਹੇ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੌਚਕ ਭਰਪੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਔਰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕ ਜਾਈ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਭਾਗਾਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਉਦਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ 2021 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਚਰਚਿਤ ਨੇ, ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ 1 ਮੈਨ ਐਕਟ ਸੀ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਤੂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਤੂਸ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੁਟੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਤੂਸ ਦਿੱਤੇ 5 ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਠੇਕਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਲੈ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਾਰਤੂਸ ਫੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੇਕਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 99% ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛਡਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਵੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਹੈਲਪਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ 1 ਮੈਨ ਐਕਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਵਾਕਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ 1 ਮੈਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ CID ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 500-600 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ, 600 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਹੜਾ 250-300 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਖਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਲਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਖਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ, ਅਜਨਬੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ CID ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਨਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੀ ਸਮਾਨ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪਾਪੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਖਪ ਜਾਏਗਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਹੋਰ ਚੜਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ BMS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ BMS ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰਮਜੀਤ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਪਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੌੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵਾਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 ਮੈਨ ਐਕਟਨ, ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਸਨ ਹੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸੀਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਆਣ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ CBI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। CBI ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਮੰਥਲੀ ਹਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਥਲੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤਨਖਾਹ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਸੀ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰੂਵਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 120 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ 3 ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਐਸ ਅਪਰੂਵਰ।
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਡੇਟ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ, ਮੈंने ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਧਿਮਕਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ 84 ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬੱਜੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਸਾ ਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 21 ਜੁਲਾਈ 1984 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੇਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ 1984 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 1984 ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 25 ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਸੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਕੋਠੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਤਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਡੇਟ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਨਹੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, 25-26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਉਹ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਲੀ ਕੋਠੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੜ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਕਰਕਟ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰਾ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਧਿਮਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਲੱਗਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਲਾਘਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਦੀ ਦਾ ਅੱਗ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਰਦਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਲੈਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਕਿ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰੀ ਤੁਰਤ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਸਕੂਟਰ, ਉਹ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੁਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਾਰ ਸਰਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਉਤਰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਫਨ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਦਰੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕब आएगी? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦਰੇ ਵਾਲੀ पूछ रहा अभी लगता तेरे को मालूम नहीं है क्या हुआ है। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਦਰੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ पूछ रहा लगता तेरे को मालूम, जल्दी से चला जा, जल्दी से अगर अच्छी चाहता है। ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ? ਨਹੀਂ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, 26 ਨੂੰ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਸੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਜਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਸਿਰਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਆਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸੀ। ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਤਾਂ 11 ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਨੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਡੈਰੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਮੈਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਬਾਹਰਲਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਲੇ ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰਿਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਜਲਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਦਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ आतंकी बिंड्रा वाला के सारा ये काम करतूता की हुई हैं, ये उसकी वजह से ये सारा माहौल ख़राब हो रहा है, ये गंदे लोग हैं, ये पंजाब के सरदार, ये देखो कैसे इन्होंने करतूत कर दी है। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ 3 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਿਉਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੋ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਅੱਗਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਤੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿਹਦੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਜੁੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਗੇ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਲੰਡਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੰਦ ਨਗਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ ਉਸੇ ਨੰਦ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि हमें सूचना मिली है कर्मजीत आप दोनों के ऊपर अटैक होगा आज, या तो आप मिलिट्री कैंप में चले जाओ क्योंकि मिलिट्री ने जो कैंप लगा रखे हैं सरदारों को इकट्ठा कर रही है, या आप बाल कटवा दो। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬੇਖਬਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਾਲ ਕਟਾ ਦਈਏ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦੇ ਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੈ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਾਲ ਕਟਾ ਦਈਏ, ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 200 ਵਾਰੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕੈਂਪ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਸੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਨਾ, ये बलदेव सिंह है ना, ये बलदेव सिंह के बच्चे 4 हैं, बोरुल जाएंगे, तू तो कहनी मेरे को पता मर जाएगा, तेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एकदम सोचा, मेरी झटका जा बजा शरीर में, मैं कहा यार बलदेव सिंह 4 बच्चे तेरे, मैं तो पता ही नहीं सी आज तक। तो कहना हाँ 4 बच्चे। मैं कहा यार एक तो गलती कर रहे हैं, बच्चे रुल जाएंगे तेरे। तो जिस वेले मैं कहा चलो इदा करते हैं, बाल कटा लेने, पर उन्होंने कहा भी असं बाहर जाके नहीं बाल कटावांगे, कहने हाँ ना ही अं बना देंगे, हम बुला देंगे। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਈ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਕਟਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 10-15 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਟਾਤੇ ਕੇਸ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਇਆ, ਦੇਖ ਲਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਟਾ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਟਾ ਲਈ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਜੂੜਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਭਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੇਕ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਖਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਝਿੜਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਝਿਟਕਣੀ ਹਲੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਠਾਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ 10 ਬੰਦੇ, 20 ਬੰਦੇ, 50 ਬੰਦੇ, ਨਿਕਾਲੋ ਸਰਦਾरों को घर को आग लगाने, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹਜੂਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ, ਉੱਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੀ, ਉਸੇ ਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੂੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਬਚਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕੋ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਮ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਹ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀ, ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਬੰਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਯਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕਿੰਟ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਧ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਕੰਧ, ਤੇਰਾ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮਧਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਹਲੇ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਾੜੀ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਟ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ यहाँ मत खोलिए, हमारा आदमी नहा रहा है। नहीं, कहते हम जरूर खोल के देखेंगे, एक बार खोल के दिखाओ। मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਝੱਗ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੂੰਡ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੱਗ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਠਿਟਕਣੀ ਜੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਗੇ।
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਬੜਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਭਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪੱਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੱਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਜੂੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੂੜੇ ਤੋਂ ਯਹੀਂ ਪੜੇ ਬੰਦੇ ਯਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੰਕ ਪੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੁਲਵਾ ਲਏ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਈਏ ਇਹ ਸਰਦਾਰ। ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੋਰੀ, ਵੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਰੂੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਤਾ ਦੂਸਰਾ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜਿਗਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਔਰ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਦੋ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਵਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਵੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤਵੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਵਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਏ ਮਾਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀਗਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਸਰੀਏ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਦਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਅੱਗ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਰਜਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਟੋਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕਿਆ, ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਧ, ਉਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਆ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਇਹ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਪੁੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਦਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਮਜੀਤ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਰਜਾ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋੜ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਨਹਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਗੜਬੜਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਛੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹਾਣੇ ਦੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਤੇਰੀ ਚਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੂਚਨਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਘਰ में एक सरदार फंसा हुआ है, मैं निकालता हूँ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਮਜੀਤ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੁਝੇ ਬੋਲਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਏ हैं आपको बचाने के लिए। ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸੀ,
ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੌਲੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ, ਇੱਕ ਬਣੈਣ ਸੀ ਗਿੱਲੀ, ਇਹ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ मत आइए, आप हमारे आगे आ जाओ ताकि पीछे से कोई शूट ना कर दे। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਸਾ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੱਪ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ 2 ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਐਸਾ ਜੋ ਹਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੂੰਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨੇ 1 ਜੀ 2 ਜੀ 3 ਜੀ ਨਾ ਖੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਐਸਾ ਜੋ ਹਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਫੱਟ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਪੱਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠਿੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ NGO ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ, ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਢੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਛਹਿਰੇ ਬਨੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੌਲੀਆ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਉਂ ਦਾ ਮੋੜਨਾ ਮੈਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਨ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੰਡਣ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਠੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੌਲੀਏ ਕਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਠੰਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਤਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫੁਰਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਿਉਂ ਦਾ ਮੋੜਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਉਹ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਖਤ ਉਡਾ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਬਣਾਈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਸੀ,
ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਬੇਟਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਧਿਆਇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀਰਾਬਾਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹਿਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਰ 3-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਜਘਾਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੀਪਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛਿਪ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੈਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਵ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਠੋਕੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਗਾਰਡ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਹੈ। ਗੋਲ ਪੱਗ ਜਿਹਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੋਲ ਪਟਕਾ ਜਿਹਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਏ? ਆਕੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਡੈਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਆ। ਕੌਣ ਕਰਮਜੀਤ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਆਕੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਟੱਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CID ਅੱਗੇ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 4 ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਇਹ 4 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CID ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੌਕਰ ਨੁੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ CID ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ CID ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਚ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਟੌਪਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਊਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਂਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰਪਾਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਫਲਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿੰਨੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਊਟ ਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਬੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਗੀ, ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 500 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਾਊਟ ਟਿਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਟਿਕਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਨਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਈਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਜ਼ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋ ਮਿੱਠਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਚਾय ਬਣਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਟੱਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਇੱਕੋ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਫੌਜੀ ਰੰਗਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਭੌਂਦੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ CID ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਝੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੀ ਉਹਦੀ ਡਫਲੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਘਾਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕੰਨੀ ਵਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 4-4 ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁੱਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੇ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚਰਖੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ, ਮੈंने कहा फिर ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यहाँ फिर जब VIP आते हैं आपको तो भगा देते होंगे। हाँ कहना हमको फिर कौन बैठने देगा। तो फिर उन्हें दसिया, मैंने कहा इधर से तो रास्ता बहुत लंबा, इधर से कैसे आता है। नहीं कहना इधर से आते हैं। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ VIP ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ CBI ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ में सरदारों में नहीं पैदा हो सकता, या तो गलत कौम में पैदा हो गया। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ VIP ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ 1986 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈंने ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੌਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੇਖਾ ਰੁਖਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਐਕਟਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ वेट कम करने के लिए 1 महीने की भूख हड़ताल रखी। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆਪਣਾ weight ਘਟਾ ਲਈ, ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 35 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 35 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਘਾਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 35 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਡੋਮਾਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਚਾਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀ ਐਡੇ ਫੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੇਚਰਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਾ ਸਿਲਾਈ, ਹਰਾ ਧਾਗਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਨੋਪੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ RCC ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 4 ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੋਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਗਨਵੇਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 6-6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੋਗਨਵੇਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ VIP ਰੂਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, 35 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਲਾਓ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਟ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੈਨੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਖਰੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ
ਮੈਂ ਐ ਸਮਝੋ ਆਈਟਮਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਮੈंने ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ 35 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਪੋਲੀਥੀਨ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਔੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੇਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੇ ਖਾਣਾ ਉਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਆਵੇ, ਬਸ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਬੂੰਦ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਇੰਨੀ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਸੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ? ਜਗ੍ਹਾ 3 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਐ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਲੇ ਇਦਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਬੜੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦਾ ਛੱਤ ਹੈ, 2 ਤੇ ਇੱਕ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛੱਤ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆਲਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਟਾਹਣੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟਿਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਮੈਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕਮਾਂਡੋ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕੜਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੈਕ ਲਾਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਲੀ ਟਾਹਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਫੱਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਂਸ ਜਾ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 27 ਤਰੀਕ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 26 ਜਾਂ 27 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ 28 ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਰੀਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ 5-6 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਸੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਨਸਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸੇਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਨ ਜੇ, ਉਵੇਂ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ। पर मैं उन्होंने फिर ड्रामा जब बनाया कि ये तो हमारे पड़ोस में एक रहते हैं, उनकी वो सरदार है, उनकी घर देनी है ये। तो मैं उन्होंने ड्रामा जा करके निकला था। फिर उस वक्त गोली लैके जिस वेले शाम मैं उस टाइम आके फिर मैं 27 तरीक वापस आया। फिर उस तो बाद मैं इन्नी सिक्योरिटी दे विच दवाई लैके वापस उस ठिकाने ते वापस अगले दिन शाम वापस आ गया मैं। चमत्कारी, हाँ चमत्कारी जी, गुरु संग सीगा। एक करमजीत दा करिश्मा नहीं है, करमजीत दी अकल नहीं, एक गुरु दा करिश्मा सी कि दुश्मन नूं एहसास कराउण वास्ते करमजीत दे पल पल साथ सी कि तू जो रहा ना सिख कौम के रहमो करम ते जो रहा सिर्फ मैं समझदा गुरु ने यही उन्होंने एहसास कराना सी। और वो मैनूं याद भी है कि वो बंदे नूं सुपने विच भी सिख कौम दिखाई देंदी सी। हाँ जी। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ? ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਸੀ ਉਹ।
ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਘਾਟੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਲੀਆਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦੀजिए ਮਾਲੀਆਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ CID ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦੇ ਭੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਇनको ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਮਾਂਡੋ ਰਹੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹ ਆਫਿਸ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 6:55 ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆ ਗਏ, ਸਰ PM ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਤੁਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CID ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ CID ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜੋਗੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਗੋਲੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਨੀਫਰ ਡੌਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਚ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਗੰਜ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ अंदरों ही चल रही है, इस गल का अंदाजा नहीं सी। वो गल्लां कर रहे सी कि ये प्राइम मिनिस्टर का जो रूट है ना उसको चेंज करने के लिए हमारे को मजबूर करना है। आप जेड़ा हमने कॉम्बिंग कर लिया, कॉम्बिंग कहते हैं उन्होंने मतलब कंगा मारना जी अपने केसा हमने कॉम्बिंग कर लिया इसी इलाके से क्योंकि हेलीकॉप्टर वगैरह ऊपर घूम रहे सी। स्निफर डॉग की टीम बंदे सारे दरख्तां दे जेड़े कमांडो चढ़े फिरते सी जेड़े वो जिथे मैं छुपे सी इस करके उत्थे किसी नूं शक नहीं हो रहा क्योंकि उहदे नीचे IPS अफसर 8 खड़े हुए सी। उन्होंने ऐसी भी अफसर के उपर कौन फायर कर सकता भी इन्होंने पता होंदा। सो इस तरह करते उन्होंने जिहड़ा वो सारे सर्च कर लिया भी उन्होंने सोचा कि उहदी साजिश नूं फेल करन लई आपां इत्थों ही वापस लैके चलो और 55 ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੇਕਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਲੀ ਉਤਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ VVIP ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀਫਰ ਡੌਗ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਚ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਇਦਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡੋ ਉੱਪਰ ਚੜੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇ ਇਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਆ ਗੋਲੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਤੀਜੀ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਰਲਿਆਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਡੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੌੜਨ, ਸਭੀ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬਾਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਰਰੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਛਰਰੇ ਸੀਗੇ, 1 ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਰਰੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਇੰਜੋਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GK ਸੋਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜੋਰਡ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਸਿਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਨ ਗਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵੱਲ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਕੌਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 IPS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 8 ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਫਟਾਫਟ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਬਤਾ ਕਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੜਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਔਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਕਰਦਾ ਇਸਕੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਕਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ CBI ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਇਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪਾਣ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ और ज्ञानी जैल सिंह ने तेरे को भेजा है, उनको मालूम था कि इसीलिए बूटा सिंह तेरे को मरवाना चाहता था। ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਟਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਰਤ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਰਿਆਗੰਜ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਕਟਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ 11 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਮਨਮੋਹਨ ਦੇਸਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ। ਜਾਪੇ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਮਨਮੋਹਨ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਤ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, मैंने कहा मैं जेब कतरा था। फिर एक चीज़ ते आके अड़ जाते सी, वो कहते भी जो इसने कपड़े कहाँ से पहने, वो कछहरा बाकी मैं सारे बदले, पर कछहरा मेरे को नहीं बदला गया तो मैं कछहरा रख लिया। तो मैंने कहते ये तो सिखों वाला कपड़ा है, ये तो झूठ बोल रहा है, सिख है ये तो झूठ सवाल ही जान के मैनू मतलब सुना के हरमंदर साहब ने गुरु साहब ने गाला कढ़ी जाने भी ये भड़केगा बंदा। तो मैं बिल्कुल रिएक्ट ना किया, बिल्कुल डेड दिमाग कर लिया अपना। जोड़ा कोई आवे मैंने कहते ये तो सिखों वाला ये कच्छा तेरे पास कैसे आ गया। मैंने कहा एक दिन मैं जोड़ा शीशगंज गुरुद्वारे नहाने गया था, किसी सिख ने वो डाला हुआ था सूखा कपड़े को, मैं उतार चोरी से उठा के ले आके डाल लिया आपने, मेरे पास नहीं था, मेरा फटा हुआ था। फिर कहते काम क्या करता है, तो मैंने कहा जी मैं जेब कतरा हूँ। तो जेब कतरा कैसे, कहाँ जेब कटता है। मैंने कहा रेल में कहाँ से, फरीदाबाद से मैं दिल्ली मूव करता था। हुण मैंने जिंदगी च कदे फरीदाबाद नहीं देखा, दिल्ली मैं दिल्ली कदे टप्पिया नहीं। मैनू कहते ऐसे बता फरीदाबाद दिल्ली के बीच में स्टेशन कौन कौन से आते हैं, तो मैनू पता नहीं सी। वो उन्होंने फड़ लिया भी झूठ बोल रहा उस वेले। फिर कहते जी हुण कहते जी इनू होर ज़्यादा कुटिया ना मर जाएगा बंदा। उन्होंने अफसर कहता भी इनू होर ज़्यादा नहीं कुट सकते, मर जाएगा। ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਰਿਕੁਐਸਟ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਓ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆਲਦਾ ਲਗਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਸ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦਾ। ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕੈਮਰੇ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ 2-3 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨਾਮ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੀ, ਹੋਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਦਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ CBI ਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚਮਚੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਿਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ASI, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੇਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ 12-13 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਲੈਟਰਿਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਾਇਲਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈंने ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚਨੇ ਖਾ ਲਓ ਨਾ, ਚਨੇ ਥੋੜੇ ਸੇ ਵੀ ਆਪ ਖਾ ਲਓ ਆਪकी भूख मिटा देते हैं। तो मैं ਉਹਦੀ ਗੱਡ ਲੜ ਬਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 6.5 ਗ੍ਰਾਮ ਚਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ ਲਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ 35 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ 5 ਲੀਟਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 3.5 ਲੀਟਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਪੀ ਸਕਿਆ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਹਾਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤੇ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਚਾਰਲਸ ਸੋਵਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਕ ਸੀਗਾ ਸੋਵਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸੁਨੀਲ ਬੱਤਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਮਰਡਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਧਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 99% ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ VVIP ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵਡ ਮੈਨ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵਡ ਮੈਨ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵਡ ਮੈਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵਡ ਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 8 ਗੋਖਲੇ ਰੋਡ ਕਲਕੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ BA ਕੀਤੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ BA ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ MA ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ LLB ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। LLB ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ LLB ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 99% ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਭਾਈ ਤੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਤੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 99% ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਨੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਵਾਂਗੂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਕੇਸ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂ ਗਿਵ ਐਨੀ ਰਿਲੀਫ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਓ ਬਸ ਉਦੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪਲੀਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯਰ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਰ ਦਿਸ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇਹ 2 ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬੋਲਦਾ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਪਲੀਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਹੀ ਇਜ਼ MA, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਯੈਸ ਇਟਸ ਰੀਅਲ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਅਲ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਨੇ, ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਡਰ 'ਤੇ।
ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੋਨੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਧੜਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਉਮਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਈ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੀ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਫੋਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵਕੀਲ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਾਰਮੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਰਿਫਾਰਮੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਵਾਕਈ ਰੇਅਰ ਕੇਸ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਬੜਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਵਧ ਭਾਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਗਾਣੇ ਜੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸੌ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਸੀ, ਆਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੇ ਉਸ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਫ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਫ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਰ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ VVIP ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰੀ ਪੇਰਮ ਦੁਰ ਮੈਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ में ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੂਣੀਆਂ ਜਿਹਾ ਵੱਡੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਆਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਸੌਰੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਨ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਜੀ, ਉਹ ਵਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ TSB, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫੋਰਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हाँ वो सत श्रीकाल मैंने याद है, दसिया करते कहते भी वो वाहगुरू वाहगुरू क्या बोलता है, ऐसे बोलता है वाहगुरू 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 वाहगुरू। फिर मैंने दसिया भी वो वाहगुरू वाहगुरू बोलता है, जब बोलता है ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। वो बाल्टी खड़का के ना तो बोलता वाहगुरू 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 वाहगुरू। वो कहते ये क्या करता है, ऐसे बोलता है। फिर मैंने दसिया भी वो वाहगुरू वाहगुरू बोलता है, कहते अच्छा अच्छा। तो मैंने याद है वो दसिया करते भी बाल्टी किस तरह की, ਉਹਦੀ नेचर किस तरह का सुभाव। फिर वो कहते इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है उसकी। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਦਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖਬਰ। ਹਾਂ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਪੇਰਮਦੁਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਬੇਬੀ, ਸਲੀਪ ਡਾਊਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 12 ਵਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਕੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੜਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਹੋਏ ਨੇ ਮਕਾਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਮਿਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਟਰੂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਯੂ ਆਰ ਟਰੂ ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਵਾਕਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਭੈਣ ਥਾਨੂੰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਤਾਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਿਓਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਿਆਇਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? ਮੇਰੀ 2 ਮਈ ਸਨ 2000 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ BA ਦੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਬਰੋਡ ਸੈਟਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ 20-21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਮ ਰੀਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੜਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਖੜਕੂ ਹੈ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੀਂਘਾ ਝੂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਕਾਲੇ ਦੀ ਬਜਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾੜਕੂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਵਾਹਵਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਜਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਿਸਟ ਬਦਮਾਸ਼ A ਗ੍ਰੇਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੋਰ ਲਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MC ਬਣ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਸਟ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਲਾਣਾ ਧਿਮਕਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ MC, ਤੂੰ ਲੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ MC ਐਸ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ, 2 ਬੰਦੇ ਲੜ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਖੁਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 20 ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ 800 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ, 800 ਵੋਟ ਨਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ 800 ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਬੰਦਾ,
MA ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣੀਏ ਤੋਂ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਲਾਓ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਕਮੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਓ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਝਗੜਿਆ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ? ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ USA ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੋੜੇ ਸੀ, ਵੀਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲੋਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਸਾ ਜੋ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਲਿਸਟ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਸੀ, ਆਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਲੱਖਣਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈंने ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਲੱਖਣਾ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗੀ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ 10 ਜਣੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, 22,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਆ 22,000 ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2-2 ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2,000 ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ 2-2 ਵੰਡ ਲਏ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਪਰਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮੰਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1,800 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2000 ਚੋਂ ਵੀ 1800 ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਟੁੱਟਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਿਘਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੁਟਾਪਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਕੱਢ ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 11,500 ਰੁਪਏ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਾ ਬੜੀ ਸਾਂਭੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸੀਵਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ, ਫਲਾਣਾ ਚੁੱਕੋ, ਧਮਕਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ ਪੱਗ ਉਸਨੇ ਬਣੀ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹਸਤੀ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5-7 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਰਮਜੀਤ ਉਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਰਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਜਾ ਬੇਟਾ ਸੂਰੀ ਤੇਰੀ ਭਲੀ ਕਰੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਸੂਲੀ ਚੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਵਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇ, ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇ, ਇਹ ਠੀਕਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਏ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਰਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹਿੱਲਦਾ, ਟੁੱਟਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਾਊਂਗਾ, ਨਿਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਕੇ ਸਤੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅੱਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਅੱਤ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਲੜੇ ਮਰੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਲਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫਿਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਕੁ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 21 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੱਤਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਲਾਣੇ ਕਿਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੋ, ਸੋਨੇ ਸੋਦਰ ਚੜ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਅਤ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕਹਿਣਾ। ਦਲਿਤ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਝੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ KTV UK। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।